So I'm calling your names. Please respond. Mahir Faisal. Shah Alam. Present, sir. Ekram Khan. Yes, sir. Tasnia. Yes, sir. Jahangir. Abu Saleh. Yes, sir. Kaji Nafis. Murshida. Yes, sir. Ashikul Islam. Yes, sir. Afia. Yes, sir. Naushin. Present, sir. Shafkat. Yes, sir. Sadia. Minhajul. Rajiv Sharkar. Azhar Mohammad. Yes, sir. Imran Sharkar. Dipanjan. Yes, sir. Rizwan Ahmed. Present, sir. Arya. Nafisa. Present, sir. Said Kamrul. Yes, sir. Mahmud Rahman. Yes, sir. Alvi. Yes, sir. Fayaz. Yes, sir. Jubair Ahmed. Yes, sir. Tahmid. Present, sir. Mahidul. Yes, sir. Omar Farooq. Yes, sir. Maruf Hussain. Yes, sir. Tanzilul Haq. Yes, sir. Jannatul Firdaus. Yes, sir. Imran Hussain. Yes, sir. Manovendra. Yes, sir. Mahbub Hussain. Yes, sir. Mehdi Hassan. Yes, sir. Rabbi Hassan. Present, sir. Hridoy. Yes, sir. Ik. Yes, sir. Hilal. Present, sir. Sharmin. Yes, sir. Nazmul Saqib. Yes, sir. Alamin. Sir, present. Riyad Ahmed. Umam Rafiq. Present, sir. Zahir Saqib. Present, sir. So absent sir Riyad Ahmed. Sir Faria Haider Chaudhary present. রিয়া তুমি ঠিক সময় দাওনি কেন প্রেজেন্ট? স্যার মাইকটা অন হচ্ছিল না, হঠাৎ করে হ্যাং হয়ে গেল স্যার। ইমরান সরকার, রাজীব সরকার, মিনহাজুল, সাদিয়া, কাজী নাফিস। Yes, sir. জাহাঙ্গীর। কাজী নাফিস তোমার কি এক্সকিউজ? ইন্টারনেট ছিল না? না স্যার, আমার একটু ঢুকতে লেট হয়ে গিয়েছে স্যার। ওকে। Mahir Faisal? No. All right. Sir, Minazul Abedin Tariq. Sir, আমি absent হয়ে গেছি। Okay, let us start our class. স্যার আমি মিনাজুল আবেদিন তারেক বলছিলাম। ওকে, আমি শুনতে পেয়েছি। মিউট করে নাও। Okay, so in our last class, we have studied up to lag and PI controller, right? স্যার Yes, sir. স্যার আমার না কিছু প্রবলেম ছিল ওই যে ল্যাব বিষয়ে, ওটা নিয়ে কি আপনার সাথে আমি কখন কথা বলতে পারি? কি ব্যাপারে? স্যার ওই যে আমার 3টা ল্যাব রিপোর্ট আমি জমা দিয়েছিলাম, এটা মেবি হচ্ছে কি লেট সাবমিশন আচ্ছা, হয়েছিল, তোমরা সো ওটা অ্যাড হয় নাই নাম্বার। Is this the lab class or counseling hour? নো স্যার। তাহলে তোমার এতটুকু কমন সেন্স থাকা উচিত যে এটা থিওরি ক্লাসের অন্যান্যদের সময় নষ্ট করে তোমার পার্সোনাল জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করছো। Is it the right time?
No, sir. So is it fair to waste others' time? No, sir. So you should call me at some other time outside the class, this class. This is Okay, not sir. even lab class. You all should respect others' time, right? Okay, sir. Okay. So এখানে দেখো আমরা এখানে লাস্ট মিড পর্যন্ত যেগুলো স্টাডি করেছি আমরা দেখেছি হোয়াট ইজ পিডি কন্ট্রোলার, হোয়াট ইজ লেট কন্ট্রোলার, হোয়াট ইজ পিআই অ্যান্ড হোয়াট ইজ ল্যাগ কন্ট্রোলার, রাইট? সো এই পর্যন্ত তোমাদের কারো কোনো any question বা any confusion should be clear at this moment. যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, কোনো কনফিউশন থাকে, দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু ক্লিয়ার ইট আপ। ওকে, এরপরে কিন্তু তোমাদের আর ডিলে করা উচিত না, এগুলো কিন্তু এখনই হ্যাঁ। সো এখানে দেখো আমরা যেটা দেখেছি আমাদের পিডি কন্ট্রোলার কি থাকে? পিডি কন্ট্রোলার একটা গেইন থাকে, একটা কি থাকে, জিরো থাকে, রাইট? সো এখানে তিনটা স্টেপ আমরা ফলো করি, রাইট? The first step is to find the new sigma d and omega d, that is the closed loop pole location. The second step is to solve the angle equation and to find the ZC, and third step is to find the gain K, right? So these are the three steps we followed to find the PD controller. Similarly, in the similar three steps are followed in lead controller, which is 0 together with a pole, right? So this was the lead controller. পার্থক্য হচ্ছে যেহেতু অ্যাঙ্গেলের ইকুয়েশন একটা, but এখানে unknown, the number of unknown variable is 2, ZC and PC, right? So there is two angle, theta ZC and theta PC. So what we did is we assume a location of, we choose a location of ZC. Usually ZC can be located on a existing open loop pole so that there is a pole zero cancellation. So এটাগুলো আমরা দেখেছি, ঠিক আছে? তারপর আমরা কি করেছি, আমরা পিসিটা ক্যালকুলেশন, থিটা পিসি ক্যালকুলেশন করেছি, দেন পিসি ক্যালকুলেশন করে বের করেছি। দ্যাট ওয়াজ দ্য লিড কন্ট্রোলার। পিআই কন্ট্রোলারে কোনো গেইন নাই। পিআই কন্ট্রোলারে কি আছে, শুধু একটা জিরো আছে হুইচ ইজ ভেরি ক্লোজ টু অরিজিন, এবং অরিজিনে একটা পোল আছে। দ্যাট ওয়াজ দ্য পিআই কন্ট্রোলার, দেয়ার ইজ নো গেইন। বাট ইন ল্যাগ কন্ট্রোলার দেয়ার, এবং পিআই কন্ট্রোলারের কোনো কি ছিল না, ক্যালকুলেশন ছিল না, জাস্ট এক্সিস্টিং পোল এবং জিরোর লোকেশনের উপর ভিত্তি করে আমরা জিরোটাকে অরিজিনের যথেষ্ট কাছাকাছি রাখবো। দ্যাট ওয়াজ দ্য কনসেপ্ট। সো এখানে কোনো ক্যালকুলেশন নেই, সরাসরি আমরা এটা প্রপোজ করতে পারি। বাট ইন ল্যাগ কন্ট্রোলার দেয়ার ওয়াজ সাম ক্যালকুলেশন, এবং এখানে কি থাকে, এখানে একটা জিরো থাকে, একটা কি থাকে, পোল থাকে ফর এক্সাম্পল। সো পোলটা অরিজিনের খুব কাছাকাছি, কিন্তু জিরোটা পোলের কি বাম পাশে থাকবে, হ্যাঁ, লেফট সাইডে থাকবে, রাইট? সো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার ল্যাগ কন্ট্রোলার। আর ওখানে একটা ইয়ে ছিল আমাদের, KVN is equal to KB hold into Z1 by P1, এরকম একটা কি ছিল, ইকুয়েশন ছিল। সো এখানে কেভি হতে পারে, বা এখানে অন্যান্য কেপি হতে পারে, হ্যাঁ, কেপি হতে পারে, ডাজন্ট ম্যাটার, হ্যাঁ, যে কোনো কেপি কেভি যে কোনো। তো এই ইকুয়েশনটা সলভ করে কিন্তু আমরা কি করতে পারি, Z1 P1 এর মধ্যে একটা ধরে নিলে অন্যটা বের করে নিতে পারি। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ল্যাগ কন্ট্রোলার। সো এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি। তারপর আমরা এসেছিলাম পিআইডি কন্ট্রোলার। আমরা বলেছিলাম পিআইডি কন্ট্রোলার ইজ নাথিং বাট ডিজাইন এ পিডি, that is K into S plus ZC, right? That is PD controller. তারপর আমরা কি করব, add করে দিব, কি add করব, PI controller. So it will become a PID, ঠিক আছে? add করে PI টা জাস্ট সিম্পলি ডাইরেক্ট অ্যাড করে দিব। সো আমরা কি করেছি, S plus ZC, এখানে আমরা S plus ফর এক্সাম্পল 0.5
it depends on the existing pole, open loop pole divided by s. So এই পার্টটা ছিল pi, এটা জাস্ট এটার সাথে অ্যাড করে দেব। অ্যাড করা মিন্স এখানে মাল্টিপ্লিকেশন আকারে থাকা ইন্ট্রান্সফার ফাংশন। আর সিস্টেমের মধ্যে অ্যাড করা মানে কি, সিস্টেমের মধ্যে অ্যাড করা মানে হচ্ছে ক্যাসকেডে থাকা। ক্যাসকেড মানে একটা আউটপুট আর একটা ইনপুট, এরকম এই পজিশনে থাকা। সো দ্যাট ওয়াজ অল অ্যাবাউট দ্য মিড টার্ম সিলেবাস। এখন আমরা চলে যাব, আমরা দেখেছি পিডি এবং পিআই এর কম্বিনেশন, পিআইডি। এখন আমরা চলে যাব লিড এবং ল্যাগ এর কম্বিনেশন। এটা কিন্তু ইয়েতে থাকবে, ফাইনাল সিলেবাসে এগুলো আবার থাকবে। পিডি, পিআই, লিড, ল্যাগ, পিআইডি, লিড, ল্যাগ এগুলো আবার থাকবে, বিকজ দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট লার্নিং ফর দিস কোর্স। ওকে, সো আমরা এখন চলে যাই সামনে। আমরা এগুলো সব দেখে ফেলেছি, রাইট? ল্যাগ কম্পেনসেটর এগুলো সব দেখে ফেলেছি। পিআইডি কন্ট্রোলার আমরা দেখে ফেলেছি। আমরা বলেছি যে পিআইডি তে পিডিটা ডিজাইন করার পর পিআইটা জাস্ট অ্যাড করে দেব, দ্যাটস ইট। এটা আমরা বলেছি। ফাইনালি ল্যাগ লিড কন্ট্রোলার, এটা আজকে আমরা দেখব। আচ্ছা, ল্যাগ লিড কন্ট্রোলারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব, আগে আমরা লিড কন্ট্রোলার ডিজাইন করব। ফার্স্ট উই উইল ডিজাইন এ লিড কন্ট্রোলার। ফর এক্সাম্পল, আমাদের একটা সিস্টেম দেওয়া আছে। দিস ইজ হোয়াট টাইপ সিস্টেম? টাইপ 1 সিস্টেম, রাইট? এখানে একটা এস আছে, খেয়াল করো। টাইপ 1 সিস্টেম। ফর টাইপ 1 সিস্টেম দেয়ার ইজ এ কি স্ট্যাটিক এরর কনস্ট্যান্ট হুইচ ইজ কেভি। সো কেভি নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। তো এখানে কি বলেছে, দেখি এখানে দুটো টার্গেট থাকবে। ল্যাগ লিড কন্ট্রোলার যখন বলবে তখন দুটো টার্গেট থাকবে। লিডের টার্গেট হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট, রাইট? ট্রানজিয়েন্ট, দ্যাট মিনস টিপি, টিএস, ওএস এগুলোকে কন্ট্রোল করা। আর ল্যাগের টার্গেট কি? Steady. স্টেডি স্টেট এররটাকে ইমপ্রুভ করা, রাইট? সো ডিজাইন এ ল্যাগ লিড কম্পেনসেটর ফর দ্য সিস্টেম ফিগার দিস, মানে এই ফিগারটা দেওয়া আছে, এখানে জিপি দেওয়া আছে, so that the system will operate on 20% overshoot and twofold reduction in the settling time. Further, the compensator system will exhibit tenfold improvement. এখানে দেখো দুটো টার্গেট আমাদেরকে দিয়েছে। এখানে বলছে যে ইএসএসটা কি হতে হবে? tenfold ইমপ্রুভ করতে হবে। তার মানে ইএসএস নতুনটা কি হতে হবে? 10 ভাগের 1 ভাগ হয়ে যেতে হবে। আর একটা ট্রানজিয়েন্ট বিহেভিয়ার দেওয়া আছে যেটা লিড কন্ট্রোলারের জন্য দরকার। সেটা কি বলেছে? এটা বলছে 20% ওভারশুট মেইনটেইন করে আমাদের টুফোল্ড রিডাকশন ইন সেটলিং টাইম, দিস শুড বি অ্যাচিভড। ওকে, এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে 20% ওভারশুট এটা আনকম্পেনসেটেড অবস্থায় ছিল। এখন সেটাকে কি করব? আমরা কন্টিনিউ করব। ওকে, তাহলে এখানে দুটো জিনিস। তাহলে এখানে ট্রানজিয়েন্ট টার্গেটের মধ্যে 20% ওভারশুট শুড বি সেম and the settling time should be half. Twofold reduction means should be half of original. So এটা আমাদেরকে কি দেয়? এটা আমাদেরকে দেয় যে sigma d should be 2 sigma d, right? 2 sigma d not, right? আর যেহেতু ওভারশুট সেম, ওমেগা d আমাদের কি হবে? তাহলে 2 ওমেগা d not, right? সো আমরা এইভাবে কি করতে পারি? নতুন পোল লোকেশন পেয়ে যেতে পারি এবং একটা লিড কন্ট্রোলার ডিজাইন করতে পারি। এখানে এক্সপ্লিসিটলি পোল লোকেশনটা দেওয়া নাই, মানে সিগমা ডি ওমেগা ডি নট, কিন্তু এটা ইউজুয়ালি তোমাদের রুট লোকাসের ড্র করার কষ্টটা কমানোর জন্য আমি সাধারণত কি করি, এটা কোশ্চেনে দিয়ে দিই। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, এটা কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে সিগমা ডি ওমেগা ডি নট। সো ওখান থেকে আমরা নতুন সিগমা ডি ওমেগা ডি পেয়ে যাব এবং আমরা একটা কি লিড কন্ট্রোলার ডিজাইন করব। টার্গেটটা কি? টার্গেটটা হচ্ছে এই পোল লোকেশন, এই নতুন সিগমা ডি ওমেগা ডি। এটার জন্য আমরা একটা লিড কন্ট্রোলার ডিজাইন করব। ফর এক্সাম্পল, এই কোশ্চেনে আমরা ডিজাইন করে এটা পেলাম। আমরা দেখো এখানে একটা পোল আছে, এক্সিস্টিং পোল আছে -6 এ। তো -6 এ আমরা একটা 0 ধরেছি, দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ এ পোল 0 ক্যান্সেলেশন। After the pole 0 cancellation, we get as new 0 location 29.1. So this is the lead controller. এবং আমরা একটা gain ও পেয়ে গেছি। 1977, that is the value of gain k. So lead is done. Lead আগে যেভাবে আমরা করেছি মিডের আগে, ঠিক একইভাবে লিডটা আমরা এখানে করব। ওকে, এখানে কোনো পার্থক্য নাই। হ্যাঁ, নতুন কোনো কিছুই নেই, আমি এখানে এখনো ডিসকাস করিনি।
সো আমরা অ্যাজ ইট ইজ লিডটা ডিজাইন করব। লিড ডিজাইন করার পর এখন ল্যাগে গিয়ে একটু নতুন কিছু আছে, ঠিক আছে? ল্যাগটা আমরা একটু এইটা এখানে সাধারণত ভুল হয়। আমি এটা স্ক্রিন ক্লিয়ার করে আমি নতুন করে এটা বুঝাচ্ছি হোয়াট ইজ নিউ ইন দ্য ল্যাগ কন্ট্রোলার। এখন ল্যাগ কন্ট্রোলার যখন ডিজাইন করব তখন কিন্তু তোমার যে ইকুয়েশন থাকে, ল্যাগ কন্ট্রোলার ডিজাইন করে তারপর আমরা এটাকে কি করব, কম্বাইন করব। খেয়াল করো, ল্যাগ কন্ট্রোলার ডিজাইন করব, এখানে একটা নতুন জিনিস আছে, এটা আমি আলোচনা করব। তার আগে বলে নিই যে কি স্টেপগুলো কি। ল্যাগ কন্ট্রোলার ডিজাইন করব পিআইডির মতো, এটা আবার কি কম্বাইন করে লিখব। সো কম্বাইন করলে কি হবে, এখানে দিস ইজ দ্য লিড কন্ট্রোলার, রাইট, এন্ড দিস ইজ দ্য ল্যাগ কন্ট্রোলার, জাস্ট লাইক লিড কম্বিনেশন, জাস্ট লাইক পিআইডি আমরা কম্বাইন করে দেব। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? স্টেপগুলো ক্লিয়ার কিনা? Yes, sir. ওকে, এখন এখানে একটু ঝামেলা আছে। এখানে এই ল্যাগ ক্যালকুলেশনে আমরা একটু মনোযোগ দিতে হবে। এখানে একটু ডিফারেন্ট হবে আগে যে ল্যাগ কন্ট্রোলার ডিজাইন করেছে তার থেকে। এখানে যেটা হবে, আমাদের যে অরিজিনাল ইকুয়েশন ছিল এরকম যে কেভি এন মানে নিউ ইজ ইকুয়াল টু কেভি ওল্ড ইনটু জেডসি বাই পিসি। এটা ছিল আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশন। সো এখানে কেভি নট দিয়ে আমরা সাধারণত বুঝাই আনকম্পেনসেটেড, মানে ল্যাগ কন্ট্রোলার ডিজাইন করার আগের স্টেপ। ঠিক আছে, এটা কি বোঝায়? আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, ওইটার যে কেভি নট ছিল সেটা। আচ্ছা, এখন দেখো এখানে এখন একটু ঝামেলা আছে। ঝামেলাটা হচ্ছে আমরা কিন্তু তিনটা স্টেপে সিস্টেমের প্যারামিটার গুলো ক্যালকুলেশন করছি। একটা হচ্ছে আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, তারপর আমরা কি ডিজাইন করছি, তারপর হচ্ছে লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেম, তারপর আমরা কোথায় যাচ্ছি, লিড ল্যাগ কম্পেনসেটেড সিস্টেম, রাইট? লিড ল্যাগ বা ল্যাগ লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেম, তিনটা স্টেপ না? প্রথম আমরা আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, যখন কোনো কন্ট্রোলার ছিল না, তারপর লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেম, তারপর লিড ল্যাগ কম্পেনসেটেড সিস্টেমে যাচ্ছি, ঠিক কিনা? ওকে, এখন কোশ্চেন হচ্ছে, দেখো এটাই হচ্ছে ক্রিটিক্যাল, এটা একটু বুঝে নাও ভালো করে, একবার বুঝে নিলে আর ভুল হবে না। কোশ্চেন হচ্ছে, তুমি যে এখানে কেভি নট অরিজিনাল ইকুয়েশনে ছিল, এই কেভি নটটা কোথা থেকে নিব? এটা কি আনকম্পেনসেটেড থেকে নিব নাকি লিড থেকে নিব? Can you answer the question? দুইটার মধ্যে কিন্তু দুইটা কেভি পাবা, রাইট? আনকম্পেনসেটেড এর জন্য একটা কেভি, লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেমের জন্য আরেকটা কেভি। সো আমরা কোনটা ইউজ করব? লিডের জন্য স্যার হ্যাঁ, যেটা বলো। লিড থেকে পাবো সেটা। নতুনটা। এখানে দেখো, এখানে কেভি নট দিয়ে আমরা আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমটা বুঝাবো না লিড ল্যাগের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে কোনটা বুঝাবো? লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেম। এক্ষেত্রে এটা হবে লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেম, কারণ লিডের পরেই কিন্তু আমরা এখানে কি অ্যাড করছি, ল্যাগটা অ্যাড করছি। আমরা কিন্তু ল্যাগটা অ্যাড করছি লিডের উপরে, আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের উপরে কিন্তু ল্যাগটা অ্যাড করছি না। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এখানে আনকম্পেনসেটেড বুঝাতে হবে ওটাই যে ল্যাগ কম্পেনসেটর এখনো অ্যাপ্লাই করা হয়নি ওই সিস্টেমটা, এবং ওই সিস্টেমটা কিন্তু লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেম। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ঠিক আছে, তার মানে হচ্ছে লিড থেকে যে কেভিটা পাবো, এই কেভিটা এখানে আমাদের ইউজ করতে হবে অ্যাজ এ আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, কারণ লিডের পরেই আমরা ল্যাগটা অ্যাড করছি। এখন আমার পজিশন কিন্তু লিড, আমরা লিড থেকে লিড ল্যাগে যাচ্ছি, আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম থেকে লিড ল্যাগে যাচ্ছি না। সো the lead compensated system should be used in this case, and this is the final KVN, যেটা কিনা lag lead compensated system এর KV. Is that clear? দেখো তো কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? আমরা এখানে কি অ্যাড করেছি? এখানে লিড অ্যাড করেছি, রাইট? লিড অ্যাড করে লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেম পেলাম, কিন্তু পরে আমরা ল্যাগ কম্পেনসেটেড সিস্টেম অ্যাড করলাম প্রিভিয়াসলি লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেমের উপর। সো দ্যাটস ওয়াই
this KV should be lead compensator system and this should be lead led compensator system. Is that clear? Yes, sir. ওকে, আচ্ছা। তারপর এই ইকুয়েশন থেকে এখন ZC বাই PC টা তোমাদের বের করতে হবে। দেখো তো কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? এই 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 কনসেপশনটা খুব ছোট একটা ভুল এখানে হয়ে যায়, কনসেপশনটা ক্লিয়ার না হলে শুড বি ক্লিয়ার ইট নাও। দেখো কারো কোনো আর কোনো এখানে ক্লিয়ার হয়নি এমন কিছু আছে কিনা? স্যার এখানে কি স্যার পিসি আমরা ধরে নিব একটা? এই যে ওগুলো আগের মতোই, সবকিছু আগের মতো, বলে সবকিছু আগের মতো, আগে যেভাবে করেছো ওভাবে। ওকে, সব আগের মতো আমরা ধরে নেব। ওকে, সো এই পর্যন্ত আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা দেখো। আর কার কোনো কোশ্চেন আছে? ওকে, কোশ্চেন যদি না থাকে আমরা এখানে একটু একটু ব্রিফ করে নিই, তাহলে আমরা ওভারঅল প্রসিডিউরটা কি হবে একটু দেখি। এখানে খেয়াল করো, কেভি লিড থেকে আমরা মানে লিড থেকে লিড থেকে আমরা কেভি লিডটা পাবো। আচ্ছা, এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে দেখো, আমরা এই কেভি লিডটা কোত্থেকে পাবো বলো তো? কেভি লিডটা পাবো লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেমের যে গেইনটা আছে সেটা ইউজ করে। আমাদের কথাটা বোঝা যাচ্ছে? তার মানে হচ্ছে কেভি লিড, এই অঙ্কের জন্য কেভি লিডের ভ্যালু কত? এই অঙ্কের জন্য কেভি লিডের ভ্যালু হচ্ছে, দেখো আমি উপরে লিখছি দেখো, অথবা আমরা ফ্রেশ করে আমি এখানে লিখছি, লেট মি ক্লিয়ার দ্য স্ক্রিন। আমরা কেভি লিডটা কোত্থেকে পাবো? কেভি লিডের ভ্যালুটা আসবে লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেম। লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেমের মধ্যে কি আছে? এই যে অরিজিনাল আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের পোল জিরো গুলো আছে, প্লাস নতুন গেইন, নতুন পোল জিরো এগুলো আছে। ওকে, তাহলে কেভি লিডের ভ্যালু আসবে ওই তোমার অরিজিনাল গেইনটা ইউজ করলে হবে না, এখানে লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেমের গেইনটা ইউজ করতে হবে। দ্যাট ইজ 1977 ইনটু 6 হচ্ছে 0 থেকে, আর পোল কি আছে? পোল হচ্ছে 29.1 ইনটু 6 ইনটু 10। সো এখানে 6 কাটা যাবে, আর বাকি যা থাকে দ্যাট ইজ দ্য কেভি লিড। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? মানে কেভি লিডটা ইউজ করার সময় ভুল করে আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের কেটা ইউজ করা যাবে না, ঠিক আছে? আমাদের কেভি লিডটা কোত্থেকে ইউজ করতে হবে? লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেমের যে গেইনটা আছে ওই গেইনটাই কিন্তু কেভি লিডে এখানে আসবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এটাকে আমি লিখছি কে লিড, মানে লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেমের যে এটা গেইনটা সেটা আমরা এখানে ইউজ করব। সো ফাইনাল স্টেপগুলো কি একটু দেখে নিই আমরা। ফাইনাল স্টেপগুলো হচ্ছে, দেখো ফাইনাল স্টেপগুলো হচ্ছে, প্রথমে আমরা একটা আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের গেইন পাবো, সেই গেইন থেকে আমরা কেভি নট পাবো। তাহলে এই দুটো কার? আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের গেইন। ওকে, তারপর হচ্ছে লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেমের গেইন, রাইট? তারপর হচ্ছে লিড ল্যাগ কম্পেনসেটেড সিস্টেম, রাইট? তিনটা স্টেপ। তো এখানে আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের এখানে কি থাকবে? কে নট থাকবে, এখানে আবার কি থাকবে? কেভি নট থাকবে। ওকে, কে নট আসলে কে নট বলতে বোঝাচ্ছি ওই যে গেইনটাকে, হ্যাঁ, সেটাকে কে নট বোঝাচ্ছি। আচ্ছা, একই রকম ভাবে এই কেভি নট থেকে আমরা কি একটা কি পাবো? এখানে স্টেডি স্টেট একটা এরর পাবো না? ঠিক না? কেভি নট থেকে একটা স্টেডি স্টেট এরর পাবো না? ঠিক আছে, এই এরর থেকে আমরা একটা ফাইনাল আমাদের যে 10 টাইমস ইমপ্রুভ করতে বলেছে, 10 ফোল্ড ইমপ্রুভমেন্ট, হ্যাঁ, এই 10 ফোল্ড ইমপ্রুভমেন্টের এররটা বের করে নিতে হবে। ইএসএস নিও, এটা আমরা পেয়ে যাব। সো এটা যখন পেয়ে যাব, তার মানে এটা কি দিয়ে পাবো?
10 দিয়ে ভাগ করে পাবো, রাইট? 10 টাইমস ইমপ্রুভমেন্ট করতে গেলে 10 দিয়ে ভাগ করতে হবে, ডিভাইড বাই 10। আচ্ছা, এখন এই নতুন ইএসএস যখন পেয়ে গেলাম, খেয়াল করো, এখন আমরা কি করতে পারি? এখন নতুন ইএসএস থেকে আমরা কি বের করতে পারি? কেভি কেভি নিউটা বের করতে পারি। কেভি নিউ, এই যেটা বের করতে পারি, কেভি নিউটা বের করতে পারি। আর কেভি নিউ যদি আমরা পেয়ে যাই, তখন আমরা এই ইকুয়েশনটা ফলো করতে পারি। তবে এই ইকুয়েশন ফলো করতে গিয়ে আমাদের কি বের করতে হবে? আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে লিড থেকে আমরা একটা গেইন পাবো, যেটাকে আমরা কে লিড বলছি, এবং এটা থেকে আমাদের একটা কি পাবো? কেভি পাবো, যেটা আমরা কেভি লিড বলছি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তাহলে এই গেইনটা হচ্ছে লিড কম্পেনসেটেড গেইন, which is 1977, আর কেভি লিডটা হচ্ছে ওই গেইনটা ইউজ করে এবং নতুন পোলসিটি গুলো ইউজ করে যে কেভিটা পাবো সেটা। তাহলে এই কেভি লিডটা এখানে বসবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? কেভি লিডটা এখানে বসবে, আর কেভি এন যেটা সেটা এখানে বসবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. তাহলে এখানে আমাদের ভুল হওয়ার চান্সটা কোথায়? ভুল হওয়ার চান্সটা হচ্ছে তোমরা ভুল করে যদি কেভি লিডটা ইউজ না করে, হ্যাঁ, ভুল হওয়ার চান্সটা কোথায়? তোমরা ভুল করে এটা যদি ইউজ না করে তোমরা যদি এটা ইউজ করে ফেলো, তাহলে এটা কিন্তু ভুল হবে। কথাটা বুঝতে পারছো? ইউজ করতে হবে এটা। তোমরা যদি কেভি নট ইউজ করো এই ইকুয়েশনে, দ্যাট উইল বি আ মিস্টেক। আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের কেভিটা ইউজ করা যাবে না, লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেমের কেভিটা ইউজ করতে হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য অনলি নিউ থিং ইন লিড ল্যাগ কন্ট্রোলার। মানে এটা একটু খেয়াল করার জন্য তোমাদের এখানে হাইলাইট করলাম। দেখো, তার কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? বাকি প্রসিডিউর সব আগের মতো। স্যার আমরা কেভি লিডটা যে বের করব না, এইটা স্যার আমরা কেভি নট দিয়ে বের করব না? আমার যে কেভি লিডটা আসছে, কেভি লিডটা কেভি নট থেকে কেন বের হবে? কেভি লিডের জন্য তো আলাদা করে গেইন আছে, এই যে আলাদা গেইন, আলাদা জিরো, আলাদা পোল, এগুলো সব কেভি লিডের মধ্যে ঢুকে যাবে, তাই না? কারণ তুমি যখন লিড কম্পেনসেটেড সিস্টেম ডিজাইন করছো তখন এইখানে লিডের ট্রান্সফার ফাংশনটা এখানে ঢুকে যাবে, তার মানে এটার সাথে গুণ হয়ে যাবে, রাইট? মানে এটার সাথে এটা কি হবে? মাল্টিপ্লাই হবে, ঠিক আছে? তাহলে কেভি নট থেকে কোনো কিছু আসবে না, কেভি লিডের জন্য সবকিছু লিডের যে পোল, জিরো, গেইন সেগুলো আমরা ইউজ করব। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সো আমরা এটা স্কিপ করে যাচ্ছি। তাহলে এটা যদি ক্লিয়ার হয় সবার কাছে, সবাই এটার উপর একটা অঙ্ক করবা, অঙ্ক করলে এটা ক্লিয়ার হবে। আর প্রিভিয়াস ট্রাইমেস্টারের সলিউশনও দেওয়া আছে, ওগুলোও দেখতে পারো। Now we will move to, আচ্ছা, লিড ল্যাগের অঙ্কটা কিন্তু ল্যাব কি আমাদের ল্যাবে কি লিড ল্যাগ করানো হয়ে গেছিল? পিআইডি করা হয়েছে স্যার। আচ্ছা, ওখানে আমরা লিড ল্যাগের অঙ্কটা আবার একটু দেখবো, ওখানে আর একটু ক্লিয়ার হবে। হ্যাঁ, মানে লিড করে তারপর যে ল্যাগ করব ওই জিনিসটা ওখানে আরেকবার ক্লিয়ার হবে। তারপরে তোমরা এখানে ক্লাসে ক্লিয়ার করে নিবা সবসময়। এনিওয়ে, so we are moving to the last part of this chapter 9, which is design of controller. So our last part we will see the feedback controller. আমরা এখন যেটা দেখব আমরা সেটা ফিডব্যাক কন্ট্রোলারটা দেখব। সো আমরা এই চারটা কন্ট্রোলার দেখে ফেলেছি এবং এই চারটার কম্বিনেশন গুলোও দেখেছি, দ্যাট ইজ পিআইডি দেখেছি, আবার লিড ল্যাগ দেখেছি, রাইট? সো এই চারটা কন্ট্রোলার কি ছিল বলো তো? এই চারটা কন্ট্রোলার ছিল ক্যাসকেড। এগুলো কি কন্ট্রোলার? ক্যাসকেড কন্ট্রোলার। ক্যাসকেড মানে কি? ক্যাসকেড কন্ট্রোলার মানে হচ্ছে আমার কন্ট্রোলারের যে আউটপুট সেটাই প্ল্যান্টের আউটপুটের মধ্যে কি হবে? প্ল্যান্টের ইনপুটে সিগন্যাল সাপ্লাই দিবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য configuration or structure of cascade controller. তো আমার কন্ট্রোলারটা এই জায়গায় অ্যাড হচ্ছে,
তো এটাকে আমরা বলছি ক্যাসকেড কন্ট্রোলার। ক্যাসকেড মানে সার্কিটে যেরকম সিরিজ, সিস্টেমে সেটাকে আমরা ক্যাসকেড বলি। দ্যাট মিন্স একটার আউটপুটটা অন্যটার ইনপুট, এটাকে বলে ক্যাসকেড কন্ট্রোলার। সো এখানে দেখো এই কনফিগারেশনটা ক্যাসকেড, একটার আউটপুট অন্যটার ইনপুট, এটাকে বলছি আমরা ক্যাসকেড। এখন আমরা দেখব একটা ডিফারেন্ট কনফিগারেশন হুইচ ইজ কল্ড ফিডব্যাক কন্ট্রোলার। সো ফিডব্যাক কন্ট্রোলারে কি হবে? ফিডব্যাক কন্ট্রোলারে যেটা হবে, আমরা এখানে একটা ছবিটা আঁকি। ফিডব্যাক কন্ট্রোলার আমরা দেখব যে আমাদের নর্মাল যে ইউনিটি ফিডব্যাক কনফিগারেশন থাকবে, এই কনফিগারেশনের সাথে ফিডব্যাক পাথে একটা ট্রান্সফার ফাংশন হবে, অ্যাড হবে। সো এটাকে আমরা বলছি ফিডব্যাক কন্ট্রোলার। সো এটা ঠিক এই ফরম্যাটে অ্যাড হবে না, এটা একটু ডিফারেন্ট ফরম্যাটে অ্যাড হবে, সেটা নিয়ে এখন আমরা মোট কথা এটা ফিডব্যাক পাথ। এটা কি পাথ? ফিডব্যাক পাথ। ফিডব্যাক পাথে এটা অ্যাড হবে, কিন্তু এটা কিভাবে অ্যাড হবে সেটা আমরা দেখব। ওকে, সো আমরা we will study two types of feedback controller, approach 1 and approach 2. দুটো আমরা ফিডব্যাক কন্ট্রোলার দেখব, approach 1 and approach 2. In approach 1 দেখো এইখানে কোনো গেইন থাকবে না, এখানে অরিজিনালি একটা কি থাকে, একটা গেইন থাকে, এখানে কোনো গেইন থাকবে না, এখানে সিম্পলি 1 থাকবে। ওকে, এখানে গেইন থাকবে না, কিন্তু এখানে এটা কিন্তু নতুন, দেখো এই পার্টটা নতুন, দিস পার্ট ইজ নিউ। এই ফিডব্যাক পাথটা আমরা এখানে অ্যাড করছি এবং এখানেও একটা অ্যাডজাস্টেবল গেইন থাকবে কেএফ, এবং এখানে একটা অ্যাডজাস্টেবল গেইন থাকবে কে1। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো এখানে দেখো, এখানে কি আছে? কেএফ এস আছে, এখানে কি অ্যাডজাস্টেবল একটা গেইনের সাথে একটা এস আছে, সাথে এখানে আবার আরেকটা অ্যাডজাস্টেবল গেইন আছে, কিন্তু এখানে 1। ওকে, এখানে কোনো গেইন থাকবে না। আচ্ছা, ইন অ্যাপ্রোচ 2 আমরা যেটা স্টাডি করব, ওখানে এখানে কোনো গেইন থাকবে না, এখানে 1 থাকবে, আর এখানে অ্যাডজাস্টেবল একটা গেইন থাকবে, আর এই ফিডব্যাক পাথের গেইনটা আগের মতো অ্যাডজাস্টেবল থাকবে। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাপ্রোচ 1 এন্ড অ্যাপ্রোচ 2। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ দ্যাট অনলি ডিফারেন্স ইজ দিস, এই দুইটা এখানে যেটা অ্যাডজাস্ট করা যায় ওটা ইন্টারচেঞ্জ করেছে, ঠিক আছে? আর কোনো পার্থক্য নাই অ্যাপ্রোচ 1 অ্যাপ্রোচ 2। সো আমরা অ্যাপ্রোচ 1 দিয়ে শুরু করব, তারপর অ্যাপ্রোচ 2 তে যাব। ওকে, লেটস মুভ অন। ইন অ্যাপ্রোচ 1 আমরা যেটা করব, দিস ইজ আওয়ার ডায়াগ্রাম। সো আমরা যেটা করব, এই ডায়াগ্রামটাকে আমরা সিম্পলিফাই করব, এটা কিভাবে কাজ করে এটা বোঝার জন্য। ওকে, উইল সিম্পলিফাই দিস ডায়াগ্রাম। আফটার সিম্পলিফাইং আমরা এখানে দেখব যে এই দুটো, এখানে দেখো, এখানে যেহেতু ইউনিটি গেইন মানে এখানে কোনো ট্রান্সফার ফাংশন নাই, সো উই ক্যান কনসিডার দিস টু সামিং জাংশন অ্যাজ সিঙ্গেল ওয়ান। আমরা এটাকে একটা, যেহেতু এখানে কোনো ট্রান্সফার ফাংশন নাই, জাস্ট 1 মানে সিগন্যালটা কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, তাহলে এই দুটো সামিং জাংশনকে আমরা একটা সিঙ্গেল সামিং জাংশন হিসেবে কল্পনা করতে পারি, এটা একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট হিসেবে কল্পনা করতে পারি। যদি সিঙ্গেল পয়েন্ট হিসেবে আমরা কল্পনা করি, তাহলে দেখো এই কেএফএস আর নিচের এখানে যে ইউনিটি ফিডব্যাক আছে, এই দুটাকে কিন্তু একটা প্যারালাল পাথ হিসেবে কল্পনা করতে পারি, বিকজ দেয়ার সোর্স আর সেম, দেয়ার সামিং পয়েন্ট ইজ সেম। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আমরা কখন বলি দুটো পাথ প্যারালাল? যখন তাদের ইনপুট, their input is coming from the same input, same signal, and their output is being added on same point. Okay, so then these two are parallel. Parallel যখন হয়, যখন দুটো পাথ কি থাকে, প্যারালালে থাকে, G1 and G2 for example, তখন কি হয়, যদি এরকম হয় কনফিগারেশন যে ইনপুটটা একই আউটপুটটা একই, তখন এটার ইকুইভ্যালেন্ট ট্রান্সফার ফাংশন হচ্ছে G1 প্লাস G2। এটা হচ্ছে প্যারালালের কনসেপ্ট, এগুলো আমরা দেখব, আমরা চ্যাপ্টার 5 এ গিয়ে এটা আমরা দেখব। সো যখন কোনো ট্রান্সফার ফাংশন বা কোনো ব্লক যদি প্যারালালে থাকে, তখন এদের ইকুইভ্যালেন্ট ট্রান্সফার ফাংশন আমরা বলবো G ইকুইভ্যালেন্ট, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু G1 প্লাস G2। সো এখানে আমরা কি করছি, এখানে আমরা কি দেখছি, KFS এবং 1 এই দুটো কিন্তু প্যারালাল, so they can be added together, that means KFS plus 1 এটা হচ্ছে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট ফিডব্যাক
জি ফিডব্যাক। এখন এখানে আমরা যদি kf কমন নেই তাহলে কি হবে s প্লাস 1/kf। সো এই জিনিসটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার মানে উপরেরটা ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে নিচেরটা, এই দুটোকে আমরা প্যারালাল করে আমরা এটা পেয়েছি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? দেখো তো সবার কাছে এটা ক্লিয়ার কিনা। ইজ ইট ক্লিয়ার? প্যারালাল ব্রাঞ্চ গুলো অ্যাড হয়ে যাবে। হ্যাঁ, প্যারালাল ব্রাঞ্চগুলো ট্রান্সফার ফাংশনগুলো সিম্পলি অ্যাড হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে এখন আমরা এই ফিডব্যাক সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে এটা আমরা একটু বুঝাবো এইটা ইউজ করে, এই ডায়াগ্রামটা ইউজ করে, এটার উপর বেসিস করে। তো আমরা দেখেছি এই দুটো প্যারালাল, বিকজ এই দুটো সেম পয়েন্ট, এই দুটো প্যারালাল, এই দুটোকে যোগ করলে আমরা এটা পাই। ফিডব্যাক পাতে kf ইনটু s প্লাস 1/kf এটা চলে আসে। এখন আমরা এটা কিভাবে কাজ করে এই ডায়াগ্রাম, নিচের ডায়াগ্রামটাতে এটা এক্সপ্লেইন করব। এটা এক্সপ্লেইন করতে গেলে আমরা প্রথমে আমরা পিডি কম্পেনসেটরের কথা কল্পনা করব। এই ফিডব্যাক কন্ট্রোলার এটা কিসের জন্য? ফার্স্ট অফ অল ফিডব্যাক কন্ট্রোলার অ্যাপ্রোচ 1 যেটা আমরা ইউজ করছি, দিস ইজ ফর ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স, টু ইমপ্রুভ দ্য ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স, যেটা কিনা আমরা জাস্ট লাইক পিটিতে যেরকম আমরা ইমপ্রুভ করেছি ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স, এভাবে আমরা ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্সটা ইমপ্রুভ করব। এখন আমরা এক্সপ্লেইন করব এই ফিডব্যাক কন্ট্রোলারের সাথে পিডির রিলেশনটা কি, পিডি যেভাবে কাজ করে এটাও একই রকম ভাবে কাজ করে, সেটা আমরা এখন এক্সপ্লেইন করব। কিভাবে? আমরা এইভাবে এক্সপ্লেইন করব, টু গেট সেম রুট লোকাস এন্ড ক্লোজ লুপ পোলস, খেয়াল করো, TS of both PD and feedback compensator system should have same denominator. PD তে আমরা যেটা অ্যাচিভ করেছি, নতুন একটা ক্লোজ লুপ পোলের লোকেশন অ্যাচিভ করেছি, রাইট? সেই ক্লোজ লুপ পোলের লোকেশন যদি একই হতে হয়, রুট লোকাস যদি একই হতে হয়, তাহলে আমাদের কি হতে হবে? ক্লোজ লুপ যে ট্রান্সফার ফাংশন আছে সেটা একই হতে হবে না? পিডির যে ক্লোজ লুপ ট্রান্সফার ফাংশন আর ফিডব্যাকের যে ক্লোজ লুপ ট্রান্সফার ফাংশন দুটো একই হতে হবে। সো এখন পিডি যদি তুমি কল্পনা করো, হোয়াট ইজ ইন পিডি, খেয়াল করো পিডিতে এরকম ডায়াগ্রামটা, যে পিডি আমরা এর আগে এঁকেছি, a into s plus zc, and then we have gp, right? And then we have unity feedback. So এটাকে আমরা বলছি পিডি, ঠিক কিনা বলো তো? তো এখন তুমি যদি এই সিস্টেমের টিএস বের করো, we know the formula of TS, right? What is TS? G divided by 1 plus GH. মনে আছে তোমাদের? যদি এটা প্লাস এটা মাইনাস হয়, নেগেটিভ ফিডব্যাক হয়, তাহলে এটা G divided by 1 plus GH। এটা মনে আছে নিশ্চয়ই? ঠিক আছে না? Yes, sir. তাহলে এখন এই ফর্মুলায় ফেলে দাও। এই ফর্মুলায় ফেলে দিলে দেখো এখানে আমরা যেটা পাবো, এই পার্টটা হবে পিডির টিএস, এই পার্টটা কার? পিডি। আর এইখান থেকে এই সিস্টেম থেকে যেটা পাবো, আমি একটা কালার ইউজ করি, এইটা হচ্ছে ফিডব্যাক, এটা কার? ফিডব্যাক। দুজনের দুটো টিএস, একটা এদিক থেকে পেয়েছি, হ্যাঁ একটা এদিক থেকে আসছে আর একটা এদিক থেকে আসছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? দুজনের দুটো টিএস পেয়েছি ওই যে ফর্মুলা, টিএস এর যে ফর্মুলা আছে সেটা দিয়ে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এই কথা বলতে হবে, তোমরা যদি কথা না বলো আমি তো তাহলে এক জায়গায় আটকে বসে। যদি এটা ক্লিয়ার হয়, এখন বলো এই দুটো টিএস এর মধ্যে আমরা যদি ডিনোমিনেটর দুটোকে একই করে ফেলতে পারি, ঠিক আছে? আমরা যদি দুটো ডিনোমিনেটর, এই ডিনোমিনেটর আর এই ডিনোমিনেটর যদি একই করে ফেলতে পারি, তাহলে পিডির ক্ষেত্রে যে ট্রান্সফার ক্লোজ লুপ পোল এবং রুট লোকাস পাবো, ফিডব্যাকের ক্ষেত্রে একই পাবো না? Yes, sir.
যদি দুটো ডিনোমিনেটর আমরা একই করে ফেলতে পারি, একটা হচ্ছে পিডির আর একটা হচ্ছে ফিডব্যাকের। সো দুটো ডিনোমিনেটর যদি আমরা একই করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা একই ট্রান্সফার ফাংশন পাবো কিনা? ইয়েস অর নো? Yes, sir. হ্যাঁ, একই আমরা রুট লোকাস পাবো, একই ক্লোজ লুপ পোল লোকেশনও পাবো। তাহলে একই করার সূত্র কি, এখন সেটাই আমরা দেখবো। ঠিক আছে, আমি ক্লিন করে দিচ্ছি। এখন আমরা দেখবো যে দুইটা ডিনোমিনেটর কিভাবে একই করা যায়। সো একই করতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে, এখানে দেখো এখানে জিপি পার্টটা কমন, রাইট? জিপি ইজ কমন, আর বাকি পার্ট কি আছে? কে ইন্টু এস প্লাস জেড সি শুড বি ইকুয়াল টু দিস। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. কে ইন্টু এস প্লাস জেড সি শুড বি ইকুয়াল টু দিস। তাহলে এখানে এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব। ঠিক আছে, এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব। দুই ভাগে কিভাবে ভাগ করব? দুই ভাগে এইভাবে ভাগ করব যে কে শুড বি, মানে কে এটা হচ্ছে পিডির গেইন, শুড বি ইকুয়াল টু k1 and kf। আর k1 kf টা কার গেইন? ফিডব্যাক কম্পেনসেটরের গেইন। এই যে দুটো, একটা উপরে k1 আর একটা kf। সো k1 and kf should be equal to k, এই দুটো যদি একই হতে হয়। আরেকটা জিনিস হচ্ছে s plus zc should be equal to s plus 1 by kf, তার মানে হচ্ছে zc should be equal to 1 by kf যদি এই দুটো ডিনোমিনেটর সেম হতে হয়। ঠিক আছে, এখানে বলছে কি both pd and feedback compensator should have same denominator। সেম ডিনোমিনেটর করতে গেলে কি করতে হবে? এই pd এর যে গেইন k, that gain k should be equal to k1 kf and this zc should be equal to 1 by kf। Is that clear? Yes, sir. এখানে দেখো, ভালো করে দেখো, আমরা ফিডব্যাক কম্পেনসেটরের মধ্যে যে ইকুইভ্যালেন্টটা আমরা তৈরি করেছি প্যারালাল পাথ কম্বাইন করে, ওখানের মধ্যে একটা গেইন আছে kf, আবার এখানে একটা জিরো আছে s plus 1 by kf। 1 by kf টা হচ্ছে জিরোর ভ্যালু, লোকেশন। তো পার্থক্য হচ্ছে পিডির ক্ষেত্রে যেটা ফরওয়ার্ড পাথে থাকে, হ্যাঁ, পিডির ক্ষেত্রে যেটা s plus zc, যেটা ফিড, আমরা পিডির ক্ষেত্রে যেটা ফরওয়ার্ড পাথে দেখেছি, পার্থক্য কি? পার্থক্য হচ্ছে একই জিরোটা, মানে এখানে আমরা যে জিরোটা পেয়েছি সেম জিরোটাই আমরা এখানে বসাচ্ছি। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স, একটা ফরওয়ার্ড পাথে আর একটা ফিডব্যাক পাথে, দুইটা দুই লোকেশন। বুঝতে পারছো? Yes, sir. ইজ ইট ক্লিয়ার? সো মোট কথা, আমি সামারিতে চলে আসি। সামারি হচ্ছে যে দিস গেইন কে শুড বি ইকুয়াল টু দিস গেইন। ঠিক আছে, এই গেইনটা এই গেইনের সমান হতে হবে। দ্যাট মিন্স দিস শুড বি স্যাটিসফাইড। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? And in addition to that, this term should be equal to this term. So this should be satisfied. এই দুটো ইকুয়েশন আমরা পাবো। একটা ইকুয়েশন আমরা বলবো 1 নাম্বার and this should be number 2, অথবা এটাকে নাম্বার 1 এটা নাম্বার 2। Is that clear? এই দুটো ইকুয়েশন যদি আমরা স্যাটিসফাই করতে পারি তাহলে এই আমরা সেম ডিনোমিনেটর পাবো এবং সেম রুট লোকাস এবং ক্লোজ লুপ পোল পাবো। Is that clear? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে আমরা ফিডব্যাক অ্যাপ্রোচ 1 এ আমরা বলবো যে অ্যাপ্রোচ 1 এর আমরা যেটা এখানে সামারি করি, আমরা সামারি হচ্ছে ফিডব্যাক অ্যাপ্রোচ 1 এ আমরা একটু অ্যানালাইজ করে দেখলাম যে ফিডব্যাক অ্যাপ্রোচ 1 এটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি? উই ক্যান অ্যাচিভ দ্য সেম রুট লোকাস এন্ড ক্লোজ লুপ পোল অ্যাজ পিডি কম্পেনসেটেড সিস্টেম if we satisfy these two equations, number 1 and number 2, which is k is equal to k1 into kf and zc is equal to k1 by kf. এই দুটো ইকুয়েশন যদি স্যাটিসফাই করি, then we can get the same root locus and closed loop pole from feedback compensated system because they have same denominator, কারণ তাদের ts এর closed loop transfer function ts এর যে denominator দুটোই সেম হয়ে যাচ্ছে, এইজন্য আমরা একই পাবোই। সো এখান থেকে আমরা এটা ইয়া করব এবং আমরা বলবো যে ফিডব্যাক কম্পেনসেটরে আসলে আমাদের কি করতে হবে না, আলাদা করে কোনো প্রসিডিউর নাই। আমরা কি করব? প্রথমে আমরা পিডি ডিজাইন করব। পিডি ডিজাইন করে আমরা কি বের করব? কে ইন্টু এস প্লাস জেড সি, এটা বের করব। এটা হচ্ছে ফিডব্যাক কম্পেনসেটরের প্রসিডিউর।
and then what we'll do, আমরা ওই যে ইকুয়েশন নাম্বার 2 থেকে আমরা কি বের করে দেব, kf এর ভ্যালু বের করে নেব। kf should be 1/zc, ওই যে ইকুয়েশন নাম্বার 2, ইকুয়েশন নাম্বার 2 থেকে দেখো এটা আমরা লিখতে পারি kf = 1/zc বা zc = 1/kf, যেটাই লেখো না কেন এখান থেকে আমরা কি বের করতে পারি, kf বের করতে পারি। এবং ইকুয়েশন নাম্বার 1 যেটা, ওখান থেকে আমরা k1 এর ভ্যালু বের করতে পারি। k1 should be equal to gain k divided by kf, ঠিক আছে? তার মানে এখানে pd এর gain divided by kf, kf যেটা পেয়েছি সেটা। তাহলে এইভাবে আমরা k1 বের করতে পারি, kf বের করতে পারি। বের করে আমরা এই ডায়াগ্রামে এটা বসিয়ে দিব। দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ আওয়ার ডিজাইন। দেখো তো সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা? ফিডব্যাক কন্ট্রোলার অ্যাপ্রোচ 1, এখানে যদি ডিজাইন করতে হয় স্টেপগুলো খেয়াল করো। At first we have to design the PD controller. That means we have to find gain k and zc. Is that clear? তার মানে আমাদের স্টেপ 1 হচ্ছে zc বের করা, gain k বের করা, জাস্ট লাইক PD কন্ট্রোলার। মানে জাস্ট লাইক PD কন্ট্রোলার না, এটাই PD কন্ট্রোলার। PD কন্ট্রোলারের যে স্টেপ ফলো করি সেই স্টেপ ফলো করে আমরা zc বের করব, PD বের করব, তারপর আমরা kf বের করব। kf should be 1/zc। তারপর আমরা k1 বের করব, k1 should be k divided by kf. That's it. Finally আমরা এটা লিখে দিব, আমাদের কাজ শেষ। That is the end of the design. Any question? দেখো তো কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? ফিডব্যাক কন্ট্রোলার অ্যাপ্রোচ 1, আমরা এখানে দুটো জিনিস কভার করেছি। একটা জিনিস হচ্ছে হাউ দিস ফিডব্যাক কন্ট্রোলার ওয়ার্কস, এটা আমরা দেখেছি, ঠিক আছে? ফিডব্যাক কন্ট্রোলার কিভাবে কাজ করে এটা আমরা মানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। ফিডব্যাক কন্ট্রোলার পিডি কন্ট্রোলারের মতোই কি করবে, একই ট্রান্সফার ফাংশনের ডিনোমিনেটর, মানে সরি ডিনোমিনেটর অফ দ্য ট্রান্সফার ফাংশন একই হবে, আর একই হতে গেলে, একই করাতে পারলে রুট লোকাস ক্লোজ টু পোলটা একই হবে। তো সেটা করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, দুটো ইকুয়েশন ফুলফিল করতে হবে। যে নিচে যে দুটো ইকুয়েশন আমরা দেখলাম, একটা ইকুয়েশন হচ্ছে k ইনটু k ইজ ইকুয়াল টু k1, এই দুটো ইকুয়েশন যদি আমরা ফুলফিল করি তাহলে দুটো ডিনোমিনেটর একই হবে, ক্লোজ টু পোল রুট লোকাস একই হবে। তাহলে পিডি তে যে সিগমা ডি ওমেগা ডি আমরা পেয়েছি, একই সিগমা ডি ওমেগা ডি আমরা কি পাবো, ফিডব্যাক কম্পেনসেটর পাবো। সো দ্যাট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল হাউ দিস ওয়ার্কস। প্রিন্সিপালটা সবাই বুঝেছো কিনা? এটা যদি বুঝে থাকি, এই প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে আমরা ফিডব্যাক কন্ট্রোলারের ডিজাইন করব। কিভাবে? At first we will design the PD controller which is gain k and zc, and then we will find the kf and k1 by these two equation. এই যে নিচে যে দুটো ইকুয়েশন, এই দুটো ইকুয়েশনকে রিরাইট করে এখানে রেখেছি। সো এই দুটো ইকুয়েশন থেকে আমরা kf এবং k1 এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবো। এনি কোশ্চেন? ওকে, যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা সামনের দিকে আগাবো। আমরা এখানে দেখো, এখানে ফেয়ার করা আছে যে উইল ফার্স্ট ডিজাইন দ্য পিটি কন্ট্রোলার। এখানে একটা টার্গেট দেওয়া আছে, এটা একটা আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম। টার্গেটকে ফলো করে আমরা যদি একটু দেখি যে 20% ওভারশুট রেখে ts/4 যদি করতে চাই, আমরা নতুন এটা হচ্ছে আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের পোল। তাহলে নতুন কম্পেনসেটেড সিস্টেমের পোল পেতে গেলে আমাদের এই ডিজাইনটা পিটি আমরা ডিজাইন করতে পারি, জাস্ট লাইক বিফোর। আমরা আগে যেভাবে করেছি ওভাবে করবো। করার পর এটা আমরা ল্যাবেও করবো, কিন্তু ল্যাবেও এক জিনিস আছে। করার পর আমরা কি করব, এখন এই কেএফ বের করব আর কি বের করব, k1টা বের করব। কেএফ বের করব এই ইকুয়েশন থেকে, আর k1 বের করব এই ইকুয়েশন থেকে। ঠিক আছে? এই যে এই দুটোকে সেম করার জন্য, ডিনোমিনেটর সেম করার জন্য এই দুটো ইকুয়েশন আসছে। এই দুটো ইকুয়েশন থেকে k1 এবং kf বের করব। দ্যাটস ইট। এনি কোশ্চেন? No, sir.
তাহলে আজকে কিন্তু আমরা নতুন করে তেমন কিছু দেখিনি। আজকে নতুন যেটা দেখেছি এই স্ট্রাকচারটা নতুন দেখেছি, কিন্তু এখানে ডিজাইন প্রসিডিউর কিন্তু আগে পুরনোটাই, দ্যাট ইজ দ্য ডিজাইন অফ পিডি। ঠিক আছে, পিডিটাই আমরা আবার রিপিট করবো, পরে আমরা এই দুটো ইকুয়েশন বসিয়ে দেবো, এই ফিগারটা এঁকে দেবো, এখানে k1 এর ভ্যালু kf এর ভ্যালু দিয়ে এই ফিগারটা এঁকে দেবো। ওকে, সো এখান থেকে আমরা ভ্যালু পাবো, kf এর ভ্যালু এই সিস্টেমের জন্য। তোমরা এটা প্র্যাকটিস করবা, এখানে আমি দেখো মানে ডাইরেক্ট বসিয়ে দিয়েছি, তোমরা এগুলো ক্যালকুলেশন করে এগুলো দেখবো যে এগুলো তোমাদের একই আসে কিনা। প্র্যাকটিস না করলে তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে না, পরীক্ষায় সব ভুল হবে আর কি। হ্যাঁ, সো প্লিজ প্র্যাকটিস সাম এক্সাম্পল। লেটস মুভ অন। এখন আমরা অ্যাপ্রোচ 2 তে চলে যাব। তো অ্যাপ্রোচ 1 এর অবশ্যই তোমরা এই অঙ্কটা প্র্যাকটিস করবা, এই অঙ্ক বা অন্য যে কোনো অঙ্ক প্র্যাকটিস করবা। হ্যাঁ, অ্যাপ্রোচ 1 এর প্র্যাকটিস মানে হচ্ছে পিডির প্র্যাকটিস, পিডিটাই মূলত এখানে মেইন ক্যালকুলেশন। পিডি যদি বের করে ফেলতে পারো, তারপরে এই দুটো ইকুয়েশন সলভ করা তো কোনো ব্যাপারই না। হ্যাঁ, জাস্ট দুটো ভ্যালু বের করা, দ্যাটস ইট। তারপরে এই ডায়াগ্রামটা বসিয়ে দেওয়া। নাও উই উইল মুভ টু অ্যাপ্রোচ 2 ইফ দেয়ার ইজ নো আদার কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, তোমাদের মাথা কি ঠিক আছে, ঠান্ডা আছে? অ্যাপ্রোচ 2 শুরু করব। ওকে, অ্যাপ্রোচ 2 তে আমরা বলেছি যে এখানে কোনো অ্যাডজাস্টেবল গেইন থাকবে না, যেটা অ্যাপ্রোচ 1 এ থাকে থাকবে এখানে, শুধু এই অ্যাডজাস্টেবল গেইনটা এখান থেকে এখানে নিয়ে আসবো, দ্যাট ইজ অ্যাপ্রোচ 2। ওকে, দ্যাট ইজ অ্যাপ্রোচ 2। ইন অ্যাপ্রোচ 2 we will analyze the system in different way. Approach 2 টা PD এর সাথে কম্পেয়ার করে হবে না। কেন হবে না? বিকজ approach 1 এ কি করেছি, we assume that these two summing junction are same because there is no gain here, এখানে 1 ছিল, সো এই দুটোকে এক করে ফেলেছি এবং এই দুটো কি প্যারালালি যোগ করে ফেলেছি, যেটা এখন approach 2 তে করতে পারবো না বিকজ there is a gain here। হ্যাঁ, অ্যাপ্রোচ 2 তে অ্যাপ্রোচ 1 এর মতো ভাবে এই দুটো কম্বাইন করতে পারবো না, সো এটা পিডির সাথে সরাসরি কম্পেয়ারও করতে পারবো না। এখন অ্যাপ্রোচ 2 টা তাহলে কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা একটু এক্সপ্লেইন করব। অ্যাপ্রোচ 2 তে আমরা এই দুটো ব্লক প্যারালাল না, এটা ফিডব্যাকে আমরা কম্বাইন করব, কম্বাইন করে আমরা একটা জিএমএল পাবো। তাহলে জিএমএল এর ভ্যালু কি হবে? ধরো এটা হচ্ছে জিপি, এটা হচ্ছে কেএফএস, তাহলে জিএমএল কি হবে? হোয়াট ইজ জিএমএল? ওই যে ফর্মুলা g ডিভাইডেড বাই 1/gh, ফর্মুলায় ফেলো, তাহলে আমরা কি পাবো? gml is equal to what? gp divided by 1 plus gh, তাহলে g এর মধ্যে gp আর h এর মধ্যে kfs, এটা আগে লিখি kfs into gp, so that is gml। এটাকেই আমরা বলছি gml। এই দুটোকে কম্বাইন করে আমি একটা ব্লক কল্পনা করব, বিকজ এই দুটো ব্লক কি ফিডব্যাক পাথে আছে। এটা কিন্তু ফিডব্যাক, খেয়াল করো, এটা কিন্তু প্যারালাল না, এটা কিন্তু ফিডব্যাক। দেখো এখানে লুপটা হচ্ছে এরকম, তাই না? ফিডব্যাক। আর এই দুটো ছিল প্যারালাল, এই দুটো এখানেও অ্যারো, এখানেও অ্যারো, রাইট? সেটা প্যারালাল অ্যাপ্রোচ 1 এর ক্ষেত্রে। সো এই ফিডব্যাকটা আমরা ইয়ে করছি, রাইট? করে আমরা একটা নতুন কি পাচ্ছি, নতুন একটা জিএমএল পাচ্ছি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এখন এই যে নতুন যে জিএমএলটা পেলাম, খেয়াল করো, ওকে, নতুন যে জিএমএল পেলাম এটা কিসের পরিবর্তে পেলাম? এই জিএমএলটা কিসের পরিবর্তে পেলাম? জিপির পরিবর্তে পেলাম। মানে জিপির পরিবর্তে জিএমএলটা এখন বসে যাচ্ছে, মানে জিপি চেঞ্জ হয়ে এখন কি চলে আসছে, জিএমএল চলে আসছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? কারণ এই ফিডব্যাক পাথটা আগে কিন্তু ছিল না, আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমে এটা ছিল না, এটা নতুন আসছে। এটাকে আমরা বলি মাইনর লুপ, আর এটাকে এই লুপটাকে আমরা বলি মেজর লুপ। সো মাইনর লুপটা এখানে নতুন ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, মেজর লুপটা আগে থেকেই ছিল। আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমেও কি ছিল? there was a major loop or unity feedback, but the new loop is minor loop. So a minor, now what we did is we combined the minor loop with original GP, combine করে আমরা একটা GML পাচ্ছি। So this GML is replacing the original GP. Is this clear?
তো জিএমএল যখন জিপি কে রিপ্লেস করলো, খেয়াল করো তাহলে কি চেঞ্জ হবে। আমরা we have studied in chapter 8 root locus start from pole and end at 0, আমরা পড়েছি না 4 নাম্বার ফর্মুলা, যে রুট লোকাস কোথা থেকে শুরু হয়, পোল থেকে শুরু হয়, থেকে শুরু হয়, আর 0 থেকে কি হয়, শেষ হয়। শেষ হয়েছে। শেষ হয়, রাইট। তো এখন দেখো আমরা যেহেতু জিপিটাকে চেঞ্জ করে জিএমএল করে ফেলেছি, তাহলে রুট লোকাসটা ডিফারেন্ট জায়গা থেকে শুরু হয়ে ডিফারেন্ট জায়গায় শেষ হবে না? কারণ Yes, sir. এই যে পোল জিরো গুলোর কথা বলছে এগুলো কিন্তু ওপেন লুপ পোল জিরো, এগুলো কিন্তু জিপি থেকে আসার কথা। এখন জিপিটা চেঞ্জ হয়ে জিএমএল হয়ে গেছে, তাহলে ডিফারেন্ট জায়গা থেকে শুরু হয়ে ডিফারেন্ট জায়গায় শেষ হবে না? Yes, sir. সো দ্যাটস হাউ অ্যাপ্রোচ টু ওয়ার্কস। এটাই হচ্ছে অ্যাপ্রোচ টু প্রিন্সিপাল। দেখো তো সবাই ধরতে পেরেছো কিনা? সো দিস উইল চেঞ্জ আওয়ার রুট লোকাস। যেহেতু আমরা জিপিটাকে চেঞ্জ করে জিএমএল করে ফেলেছি, সো বা জিপিটাকে রিপ্লেস করেছি জিএমএল দিয়ে, so our root locus will change accordingly. That's the principle of approach to, আর কিছু না। আমরা যদি ডিফারেন্ট লোকেশন থেকে পোল জিরো লোকেশন দিয়ে আমরা ডিফারেন্ট রুট লোকাস তৈরি করতে পারি, আমরা ট্রানজিয়েন্ট ওয়েভের কন্ট্রোল করতে পারবো, এটা হচ্ছে আমাদের এক্সপেকটেশন। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক প্রিন্সিপল। এখন এটা ডিটেলসে যাব, এটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে এটা ডিটেলসে যাব। এখন দেখো এইটা হচ্ছে আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের রুট লোকাস। আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম মানে কি, যখন এই মাইনর লুপটা ছিল না, এখানে যে রুট লোকাসটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম, ঠিক আছে? তো দিস ইজ দ্য আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের রুট লোকাস। দেখো আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমে কি ছিল, একটা দুইটা পোল ছিল, একটা 55 এ একটা 15 এ, রাইট? তো এখানে দেখো 5 এ একটা পোল, 15 এ একটা পোল, দুইটা পোল থেকে দুইটা ব্রাঞ্চ তৈরি হয়ে ইনফিনিটি, একটা উপরের দিকে চলে গেছে, একটা নিচের দিকে চলে গেছে। So that was the root locus of uncompensated system. Is that clear? Yes, sir. আচ্ছা, এখন আমরা কি করতে চাই, এই একটু আগে বললাম জিপিটাকে জিএমএল করে ফেলবো, তাহলে এই আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম মানে জিএমএল এর যে পোল সেটা একটু ডিফারেন্ট হবে না? তার মানে ডিফারেন্ট পোলের লোকেশন থেকেই তো এখন কি হবে, রুট লোকাসটা শুরু হবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আচ্ছা, Yes, sir. এখন দেখো এইটা হচ্ছে আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের রুট লোকাস। এখন দেখো আমরা যদি শুধু মাইনর লুপটা, এই যে যেখানে যেটা সার্কেল এখানে করা আছে, হ্যাঁ, এই সার্কেলের মধ্যে সিস্টেমটা কি, এটা হচ্ছে জিপি, এটা হচ্ছে মাইনর লুপ কেএফএস। কারণ এটার জন্য আমরা একটা রুট লোকাস কল্পনা করতে পারি না? এটার জন্য, জাস্ট এটার জন্য পারি পারি পারি। দ্যাট মিন্স জিএমএল এর রুট লোকাস, জিএমএল এর রুট লোকাস যেখানে কেএফটাকে আমরা ভেরি করব, কেএফটাকে ভেরি করব। কেএফটা যদি আমরা এখানে থাকতো তাহলে যে রুট লোকাসটা পাই, কেএফটা এখানে থাকলেও একই রুট লোকাস পায়। কেন? কারণ ওই যে তোমাদের মনে আছে টিএস এর ফর্মুলা, যে জি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস জিএইচ। সো এই কেটা জি এর সাথেও থাকতে পারে বা কেটা এইচ এর মধ্যেও থাকতে পারে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। মানে এইচ এর মধ্যেও আমরা কেটাকে রাখতে পারি অথবা জি এর মধ্যেও আমরা গেইনটাকে রাখতে পারি। দুটো জিনিস একই রুট লোকাস দিবে। সো এই ক্ষেত্রে কেএফটা কোথায় আছে? এইচ এর মধ্যে আছে। ভেরিয়েবল যে গেইনটা, রুট লোকাস তৈরি করার জন্য একটা ভেরিয়েবল গেইন লাগে, সেই ভেরিয়েবল গেইনটা আমাদের ফিডব্যাক পাথে আছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো আমরা বলবো এই জিএমএল এর একটা রুট লোকাস আমরা পাবো। এই জিএমএল এর রুট লোকাসটার জন্য আমরা কি করব, দেখো এখানে জি এর মধ্যে এখানে তিনটা পোল আছে, একটা অরিজিনে একটা পোল আছে, -5 এ একটা পোল আছে, -15 একটা পোল আছে। আবার দেখো এইচ এর মধ্যে একটা পোল আছে, সরি একটা জিরো আছে, এখানে একটা জিরো আছে, তাহলে এখানে একটা পোল জিরো ক্যান্সেলেশন হবে না? ইয়েস অর নো? Yes, sir. Yes, sir.
অরিজিনাল। ঠিক আছে, আমি একটু আগে আসলে ভুল বলে ফেলেছি। এর আগে যে রুট লোকাস, এটা কিন্তু মাইনর লুপের রুট লোকাস, এটা আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের রুট লোকাস না। ওকে, এটা আমি একটু ভুল বলেছি। সো এখানে এখানে দেখো, এখানে 3টা পোল আছে, 3 পোলস, আর এখানে একটা কি আছে 1 0। আমি এটা একটু ভুল বলে ফেলেছি। সো এই 3টা পোল একটা 0 দিয়ে, এখানে একটা পোল 0 ক্যান্সেলেশন আছে অরিজিনে। দেখো, অরিজিনে একটা পোল আছে, অরিজিনে একটা 0 আছে, এটা পোল 0 ক্যান্সেলেশন হবে, আর বাকি 2টা পোল থেকে আমরা এই জিনিসটা পাবো, এই রুট লোকাসটা পাবো। এটা আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের রুট লোকাস না, এটা হচ্ছে মাইনর লুপের রুট লোকাস, মানে মাইনর লুপ রুট লোকাস, মাইনর লুপের রুট লোকাসটা। আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের রুট লোকাস না। আনকম্পেনসেটেড রুট লোকাস হচ্ছে এরকম, আমি উপরে আঁকি। আনকম্পেনসেটেড সিস্টেমের রুট লোকাসটা হবে এরকম। লেট মি হাইলাইট, যে এখানে একটা ব্রাঞ্চ থাকবে, এখানে একটা ব্রাঞ্চ থাকবে, এখানে স্প্লিট করে এদিকে চলে যাবে, এটা হচ্ছে আনকম্পেনসেটেড সিস্টেম রুট লোকাস। ওকে, আমি এটা ভুল বলে ফেলেছি। সো এনিওয়ে, লেটস গেট ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট। তো এইখানে এখন দেখো, আমি মাইনর লুপের রুট লোকাসটা ড্র করেছি, আর মাইনর লুপের কেএফ এর উপর ডিপেন্ড অন দ্য কেএফ, আমরা মাইনর লুপের ক্লোজ টু পোলটাকে এখানে আমরা সেট করব, যে কোনো একটা পজিশনে আমরা সেট করব। এটা কোশ্চেনে বলা থাকবে কোথায় সেট করব। ঠিক আছে, তাহলে এই মাইনর লুপের পোলটা আমরা কোথায় সেট করব, এটা একটা ক্রাইটেরিয়া দেওয়া থাকবে কোশ্চেনে, সেই ক্রাইটেরিয়া অনুসারে আমরা এটা সেট করব। এবং এটার জন্য একটা নির্দিষ্ট কেএফ আমরা পাবো, মানে কেএফ এর একটা নির্দিষ্ট ভ্যালুর জন্য এই পোলটা পাবো। দ্যাট ইজ দ্য মাইনর লুপ পোল। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তাহলে এই পোলটা এখানে, এটা কি পোল আমরা এখানে লিখে রাখি, মাইনর লুপ পোল। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? মানে জিএমএল এর পোল এটা। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এই জিএমএল এর পোলটা কিভাবে পাচ্ছি? কেএফটাকে ভেরি করে, আমরা কেএফটাকে ভেরি করে এটা পাচ্ছি। স্যার এটা লুপের ভিতরে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। হ্যাঁ, এটা যে কোনো, এই রুট লোকাস, জিএমএল এর যে রুট লোকাসটা এখানে আঁকা হয়েছে, এই রুট লোকাসের উপর যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। কোশ্চেন তোমাকে বলে দিবে কোথায় রাখতে হবে। জি স্যার। যেমন এখানে কোশ্চেন বলছে, এখানে কোশ্চেনে 2টা টার্গেট দিয়েছে। একটা টার্গেট হচ্ছে, দেখো 1 নম্বর টার্গেট হচ্ছে টু ড্যাম্পিং রেশিও অফ 0.8 ফর মাইনর লুপ। তার মানে এটা 0.8 জিটার উপর 1 নাম্বারটাকে রাখতে হবে, মাইনর লুপের পোলটাকে 0.8 জিটা, এই লাইনের উপর পোলটাকে রাখতে হবে। তো আমরা ওই লাইনের উপর পোলটাকে রাখলাম। রাখতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে কেএফ এর ভ্যালু এত হয়। এটা তো আমরা জানি কিভাবে করতে হয়, ওই যে ওই লোকেশন থেকে আমরা যদি ওই যে লাইন টানি, হ্যাঁ, কেউ L1 L2 লেন্থ ইয়েস। হ্যাঁ, তারপর ওখান থেকে আমরা গেইনের ভ্যালুটা বের করতে পারি। দ্যাট ভ্যালু ইজ কেএফ ইজ ইকুয়াল টু 81। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো এটা কোশ্চেনে বলা থাকবে যে মাইনর লুপের পোলটা কোথায় রাখবে, এটা কোশ্চেনে বলা থাকবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এখন আমরা সলভ করব, আমরা তো মাইনর লুপ, এটা গেল মাইনর লুপ, এখন আমরা সলভ করব মেজর লুপ। ঠিক আছে, এখন দেখো মেজর লুপে কি করব। মেজর লুপে এসে দেখো, আমি একটু ডিফারেন্ট কালার নেই, মেজর লুপে আমরা কি করব দেখো, এটা হচ্ছে জিএমএল। জিএমএল গেল, জিএমএল এর রুট লোকাস পেলাম, আমরা পোলটাকে সেট করলাম। এখন আমরা মাইনর লুপ, মেজর লুপে যাব। আচ্ছা, এখানে তো হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি এই ডায়াগ্রামটার উপরে বোঝানোর চেষ্টা করি। হ্যাঁ, লেট মি চুজ রেড কালার। সো জিএমএল এর যে পোল, জিএমএল এর যে ক্লোজ 2টা পোল আমরা এখানে দেখেছি, এই 2টা পোল থেকে এখানে দেখো জিএমএল এর আরেকটা পোল আছে, কোথায় বলো তো? জিএমএল এর 3টা পোল, খেয়াল করো। আমি আবারও বলছি, মাইনর লুপের ক্ষেত্রে এখানে কি 3টা পোল, একটা 0, এগুলো ওপেন লুপ পোল 0, কিন্তু ক্লোজ লুপ পোল কয়টা? এই সবাই খেয়াল করো, ক্লোজ লুপ পোল কয়টা? জিএমএল এর ক্লোজ লুপ পোল কয়টা? এটা কিন্তু ক্লোজ লুপ পোল।
ক্লোজ লুপ পোল কয়টা? তিনটা। একটা তিনটা, এখানে, স্যার। একটা এখানে, একটা এখানে, আরেকটা এখানে যে পোল জিরো ক্যান্সেলেশন হয়েছে না, এইখানে লক হয়ে গেছে, এখানে এটা 3 নাম্বার পোল। এটা হচ্ছে জিএমএল এর ক্লোজ লুপ। এগুলো কি? এই তিনটা রেড কালারের যে তিনটা দেখতে পাচ্ছি, এই তিনটা হচ্ছে জিএমএল এর ক্লোজ লুপ পোল। এখানে পোল জিরো ক্যান্সেলেশনের জন্য একটা পোল লক হয়ে গেছে, আর বাকি দুটো পোল ওই যে রুট লোকাস থেকে আমরা কেএফ এর নির্দিষ্ট ভ্যালুর জন্য পাবো, যেটা কিনা কোশ্চেনে দেয়া থাকবে যে এটা পোলটা কোথায় রাখতে হবে, সেই অনুসারে আমরা এটা সেট করব। এখন আমরা মেজর লুপের জন্য রুট লোকাসটা আঁকবো। মেজর লুপের রুট লোকাসটা হবে এরকম যে এই অরিজিনে যে পোলটা আছে, এই অরিজিনের পোল থেকে এখানে একটা ব্রাঞ্চ চলে যাবে বাম দিকে রিয়েল এক্সিস বরাবর, আর এই কমপ্লেক্স দুটো পোল থেকে দুটো কি পাবো? এরকম দুটো ব্রাঞ্চ তৈরি হবে। সো এই রেড কালারের যে লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে মেজর লুপের রুট লোকাস, যে রুট লোকাসটা আমরা গেইন কে ভেরি করে আমরা পাবো। গেইন কেটাকে ভেরি করলে আমরা পাবো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. তাহলে এখানে অঙ্কটা আমরা দুই ধাপে করছি। দেখো এটাকে সিম্পল করে নাও, এটা আমরা ল্যাবে আবারও দেখবো, আবারও ক্লিয়ার হবে, কোনো সমস্যা নেই। মেক ইট সিম্পল এন্ড মানে ইজি। আমরা প্রথমে কি করব? মাইনর লুপের ফোকাস করব। মাইনর লুপে একটা কেএফ এর ভ্যালু সেট করে আমরা মাইনর লুপের ক্লোজ পোলটাকে কি করছি? একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এখানে রাখছি, এই জায়গায় রাখছি মাইনর লুপের পোলটাকে। মাইনর লুপের পোলটাই হচ্ছে মেজর লুপের জন্য স্টার্টিং পজিশন। দেখো মাইনর লুপে কেএফটাকে ভেরি করেছি, একটা রুট লোকাস পেয়েছিলাম, ওই রুট লোকাসের উপর আমরা পোলটাকে সেট করেছি। কিন্তু মাইনর লুপের আরেকটা পোল কিন্তু এখানে আছে, মানে এখানে একটা পোল ছিল, ওপেন লুপ পোল ছিল, এখানে একটা কি ছিল? ওপেন লুপ জিরো ছিল। সো এখানে দেয়ার ইজ এ পোল জিরো ক্যান্সেলেশন, কিন্তু এখানে একটা ক্লোজ লুপ পোলও ছিল। এই দুটো যেরকম ক্লোজ লুপ পোল, এখানেও একটা ক্লোজ লুপ পোল আছে পোল জিরো ক্যান্সেলেশনের জন্য। এই তিনটা পোল হচ্ছে মাইনর লুপের ক্লোজ লুপ পোল। মাইনর লুপের ক্লোজ লুপ পোলটাই হচ্ছে মেজর লুপ সিস্টেমের জন্য ওপেন লুপ পোল। মানে মেজর লুপের জন্য মাইনর লুপের এই তিনটা ক্লোজ লুপ পোলটাই হচ্ছে মেজর লুপের জন্য ওপেন লুপ পোল। এটা আমি লিখে রাখি, এখানে লিখে রাখলে তোমাদের কাছে এটা ক্লিয়ার হবে। হ্যাঁ, আমি এটা লিখে রাখছি যে মাইনর লুপ closed loop poles is equal to major loop open loop pole। কথাটা বুঝতে পেরেছো কিনা? কারণ দেখো এই মাইনর লুপ ট্রান্সফার ফাংশনটা, ডায়াগ্রামটা দেখো, এই মাইনর লুপের মধ্যে কেএফটাকে ভেরি করলে এখানে যে ক্লোজ লুপ পোল আমরা রুট লোকাসটা পেয়েছি, ওখান থেকে আমরা ক্লোজ লুপ পোল বের করেছি। এই ক্লোজ লুপ পোলটাই হচ্ছে মেজর লুপের জন্য ওপেন লুপ পোল, কারণ এই মেজর লুপের জন্য জিএমএলটাই হচ্ছে ওপেন লুপ ট্রান্সফার ফাংশন, ঠিক না? Yes, sir. কথাটা বুঝতে পারছো? আমি এটাকে আবার নতুন করে ড্র করি, যাদের এখনো ক্লিয়ার হয়নি, আমি জানি দুই একজনের ক্লিয়ার হয় না, ওই জন্য বারবার একটু রিপিট করছি, তোমরা একটু বাকিরা একটু ধৈর্য রাখো। সো ফর এক্সাম্পল জিএমএল, সো দিস ইজ দ্য মেজর লুপ ডায়াগ্রাম। এটা কিন্তু মেজর লুপ। মেজর লুপের দেখো জিএমএলটাই হচ্ছে এখানে জিএমএলটাই হচ্ছে কি? ওপেন লুপ ট্রান্সফার ফাংশন। সো জিএমএল এর যে এখানে যে ওপেন লুপ পোলের কথা বলছি, মেজর লুপের জন্য ওপেন লুপ পোলস, সেটা হচ্ছে মাইনর লুপের যে ক্লোজ লুপ পোল সেটাই। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এই যে জিএমএল বের করেছিলাম না, জিএমএল ইজ ইকুয়াল টু কি? জিপি ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস জিপি ইনটু কেএফএস, এটা বের করেছিলাম না? সো এটা তো ক্লোজ লুপ ট্রান্সফার ফাংশন, দিস ইজ দ্য টিএস ফর মাইনর লুপ। সো এটাই হচ্ছে জিএমএল। সো মাইনর লুপের যেটা ক্লোজ লুপ, মেজর লুপের জন্য সেটাই হচ্ছে ওপেন লুপ ট্রান্সফার ফাংশন। এবং এখানে যে রেড কালারের যেটা পোল দেখতে পাচ্ছি, এগুলো মাইনর লুপের ক্লোজ লুপ পোল, এন্ড দে আর দ্য ওপেন লুপ পোল ফর মেজর লুপ। সো মেজর লুপের এই তিনটা পোল থেকে তিনটা ব্রাঞ্চ শুরু হবে। অরিজিনে যেটা থাকবে সেটা থেকে বাম পাশে চলে যাবে রিয়েল এক্সিসের ব্রাঞ্চটা, আর এই দুটো থেকে এই দুই দিকে চলে যাবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এখন দেখো ফাইনালি আমাদের যেটা করতে হবে, আমরা এখানে 1 নাম্বার একটা টার্গেট সেট করেছিলাম।
এক নম্বর টার্গেটটা হচ্ছে যে মাইনর লুপের পোলটা আমরা 0.8 ড্যাম্পিং রেশিওর মধ্যে রাখবো। এখন আমরা একটা 2 নম্বর টার্গেট সেট করব। 2 নম্বর টার্গেট কি? ড্যাম্পিং রেশিও 0.6 ফর ক্লোজ লুপ পোল, মানে এটা মেজর লুপ বোঝাচ্ছে। মেজর লুপের জন্য আমরা 0.6 ড্যাম্পিং রেশিও রাখবো। তার মানে হচ্ছে আমরা এখন কি করব, এখানে একটা আলাদা কালার দিয়ে একটা লাইন টানি। ওকে, সো আমরা এখানে একটা লাইন, নতুন একটা লাইন টানবো। এই লাইনটা কিসের লাইন? জিটা ইজ ইকুয়াল টু 0.6, যেটা এখানে বলা ছিল 0.6। এই জিটা ইজ ইকুয়াল টু 0.6 এর এই লাইনটা এখানে যে জায়গায় ছেদ করবে এটাই হচ্ছে মেজর লুপের ফাইনাল ক্লোজ লুপ পোলের লোকেশন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কি ফাইনাল ক্লোজ লুপ পোলের লোকেশন। তো এখানে একই রকম ভাবে নিচের দিকে আরেকটা ক্লোজ লুপ পোলের লোকেশন পাবো, আর এখানে রিয়েল এক্সিস এর উপর যে ব্রাঞ্চটা আছে এখানে কোথাও না কোথাও আরেকটা ক্লোজ লুপ পোল থাকবে, এটা করেসপন্ডিং, উই ডোন্ট নো দ্যাট। বাট আমরা এখানে এই ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টে নতুন যে রুট লোকাস এবং জিটা ইকুয়াল টু 0.6 লাইন, এই দুটো ইন্টারসেকশনের মধ্যে আমরা ফাইনাল ক্লোজ লুপ পোলটাকে সেট করব। তাহলে আমি এখন এই জিনিসটা বোঝাতে গিয়ে জিনিসটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে গেছে, আমি একটু ক্লিয়ার করে আবার নতুন করে এখানে ইয়া করি। তাহলে আমরা অঙ্কটা কয় ধাপে করব? 2 ধাপে। স্টেপ 1 মাইনর লুপ। মাইনর লুপটা আমরা আগে সলভ করব। মাইনর লুপের জন্য ক্লোজ রুট লোকাসটা আঁকবো, জিটা লাইনটা আঁকবো, এই ক্রস পয়েন্টটা আমরা আইডেন্টিফাই করব। আইডেন্টিফাই করে আমরা গেইনের ভ্যালু বের করে নেব। দ্যাট ইজ দ্য মাইনর লুপের স্টেপ। স্টেপ 2 মেজর লুপ। মেজর লুপের জন্য আমি এখানে মেজর লুপের জন্য আমার রুট লোকাসটা আঁকবো। রুট লোকাসটা আঁকবো, কিন্তু এখানে স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এই তিনটা, এই তিনটা। ঠিক আছে, এখানে একটা স্টার্টিং পয়েন্ট, এখানে ওই যে মাইনর লুপের যে ক্লোজ লুপ পোল ছিল এই দুটো হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট। এখন এখান থেকে আমাদের কি আসবে? নতুন রুট লোকাসটা তৈরি হবে। ওকে, নতুন রুট লোকাসটা হবে, এখানে একটা ব্রাঞ্চ হবে। সো দিস ইজ দ্য মেজর লুপ। মেজর লুপের জন্য আমরা কি করব? একটা নতুন ড্যাম্পিং রেশিও লাইন টানবো, টেনে এখানে একটা কি পাবো? আমরা ডিফারেন্ট কালার ইউজ করি, এটা দেখা যাচ্ছে না। এখানে একটা নতুন ক্লোজ লুপ পোল পাবো, এখানে একই রকম ভাবে এখানে একটা ক্লোজ লুপ পোল পাবো, এখানে একটা ক্লোজ লুপ পোল পাবো এই লাইনের উপরে। সো এই নতুন ক্লোজ লুপ পোলের লোকেশনটাই হচ্ছে আমার ফাইনাল ওভারঅল ক্লোজ লুপ পোলের লোকেশন, এবং এটার করেসপন্ডিং আমরা গেইনটা বের করব। গেইন কে, জাস্ট লাইক এখানে যেরকম কেএফ এর ভ্যালু বের করেছি, কেএফ ইজ ইকুয়াল টু মাইনর লুপের জন্য যেরকম বের করেছি এখানে মেজর লুপের জন্য বের করব। ঠিক আছে, এই গেইনটা কিভাবে বের করব? এই গেইনটা বের করব যে এখানে তোমার লেন্থ গুলো বের করবা। ফর এক্সাম্পল দিস ইজ L1, দিস ইজ L2, দিস ইজ L3, তাহলে গেইন কে শুড বি ইকুয়াল টু L1, L2 and L3. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. তাহলে এখানে আমাদের কি করতে হচ্ছে? এখানে আচ্ছা কেএফ এর ভ্যালু তো বের করতে হবে, রাইট? কেএফ এর ভ্যালু বের করতে গিয়ে তোমরা একই রকম ভাবে গেইন ওই যে বের করতে হবে। এটা হচ্ছে তোমার L1, এটা হচ্ছে L2, আর এটা লাগবে না কারণ এখানে পোল জিরো ক্যান্সেলেশন হচ্ছে। L1 L2 বের করলেই হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কেএফ এর ভ্যালু বের হবে L1 into L2। সো তোমার এই অ্যাপ্রোচ টু ডিজাইন করতে গেলে অ্যাপ্রোচ টু দুইটা টার্গেট দিয়েছে। মাইনর লুপের জন্য একটা ড্যাম্পিং রেশিও দিয়েছে, মেজর লুপের জন্য আরেকটা ড্যাম্পিং রেশিও দিয়েছে। এই দুইটা টার্গেটের জন্য তোমরা দুইটা গেইন বের করবা। ওকে, এই দুইটা টার্গেটের জন্য তোমরা দুইটা গেইন বের করবা, একটা হচ্ছে কেএফ আর একটা হচ্ছে কে। দ্যাটস ইট। কেএফ এর জন্য এই ডায়াগ্রাম মাইনর লুপের ডায়াগ্রামটা আঁকবা, আর কে এর জন্য মেজর লুপের ডায়াগ্রামটা আঁকবা। একে ক্যালকুলেশনটা করবা। তো তোমাদের কাজ হচ্ছে কেএফ বের করা, কে বের করা। দ্যাটস ইট। বের করে এখানে বসিয়ে দেওয়া, এই ডায়াগ্রামে বসিয়ে দেওয়া। দেখো তো সবার কাছে এটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা?
Yes, sir. Any question up to this point? স্যার একটা কথা বলতাম Please. স্যার আমরা যে মানে মেজর লুপের জন্য যে হচ্ছে ওপেন লুপ গুলো পেলাম, সরি স্যার ক্লোজ লুপ গুলো যে পেলাম, ওখান থেকে স্যার আমরা জাস্ট একটার জন্য কি এর ভ্যালু বের করব, বাকি যে দুটো আছে একটা নিচে আর একটা লেফট সাইডে, ওটার জন্য তো কি এর ভ্যালু বের করার প্রয়োজন হচ্ছে না, তো ওই বাকি দুইটা দুটো বের কি? করে আমার লাভ। না না, কে এর ভ্যালু যখন আমরা বের করি, হ্যাঁ, তখন একটা পয়েন্ট সাপেক্ষে বের করি, তখন দুইটা পয়েন্ট সাপেক্ষে কখনো বের করি না। জি জি ওটাই বলতেছি স্যার, তো লাস্টে যে আমরা তিনটা বের করলাম, তো ওইটা ওই বাকি দুটো তো আমাদের কোনো কাজে লাগছে না। আর না না, ওইটা লাগবে না তো। আমাদের রুট লোকাসের ফর্মুলাটা কি ছিল? রুট লোকাসের ফর্মুলা হচ্ছে রুট লোকাসের উপর যে কোনো পয়েন্ট যদি রুট লোকাসের উপর থাকতে হয়, ওই পয়েন্ট থেকে ওপেন লুপ যত পোল জিরো আছে, ওপেন লুপ যত পোল জিরো আছে সবগুলোর অ্যাঙ্গেল কি হতে হবে? 180 ডিগ্রি হতে হবে এবং গেইনের ফর্মুলাটা স্যাটিসফাই করতে হবে। এটা কিন্তু একটা পয়েন্টের জন্য, এটা কিন্তু দুইটা পয়েন্টের জন্য না। তো আমরা এখানে এই একটা পয়েন্ট হচ্ছে এটা, জি তো এটা সেটাই না বলছি ধরে স্যার, নিচেটা তো করতে আমরা তো পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই বললাম স্যার, যে আমি তো আমার ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা ধরতে পারি। না, ইচ্ছা মতো ধরলে হবে না তো, কারণ এই পয়েন্টটা তো তোমার এই 0.8, এটা কি 0.6 ড্যাম্পিং রেশিওর উপর নাই, ওটার উপর নিচেরটা। ডিপেন্ড করছে না। তো এটা 0.6 তো তুমি শুধু উপরটাই পাবা, অথবা নিচেরটা তুমি করতে পারো, 0.6 থেকে থিটা বের করে নিচেরটা করতে পারো, কিন্তু এটা তো করতে পারবে না কখনো, রাইট? এটা তো তুমি কখনো খুঁজে পাবা না, জি স্যার। খুঁজে পাবা এটাই খুঁজে পাবা, কারণ এটাই জিটা লাইনের সাথে রুট লোকাসের জি কি স্যার করবে? বুঝতে পারছি। ইন্টারসেক্ট করবে, বুঝতে পারছো? সো এই পয়েন্ট থেকে তুমি ওই যে লাইনগুলো টেনে গেইন কে এর ভ্যালু বের করবে। আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার নাও। তোমাদের এটা ক্লিয়ার হবে যদি তোমরা একটা অঙ্ক Yes, sir. করো, আদারওয়াইজ এইটা এই সব তালগোল পাকায় বসে থাকবা, হ্যাঁ, এটা আর ক্লিয়ার হবে না। ডোন্ট কিপ ইট ফর ফাইনাল এক্সাম। এটা ফাইনাল এক্সামের আগে এখনই ক্লাস করার পর ইমিডিয়েটলি তোমরা একটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করবে। প্রিভিয়াস ইয়ারে এটার উপর কোশ্চেন আছে, তো ওখান থেকে দেখে তোমরা এটা সলভ করবা। যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব, ঠিক আছে? তাহলে এখানে এটা ডায়াগ্রামে এখানে এটা বোঝানো হয়েছে, এটা হচ্ছে মাইনর লুপের রুট লোকাস, মাইনর লুপের ক্লোজ লুপ পোলটাকে এখানে সেট করছি। এই দুই পোল থেকেই আর এই পোল থেকেই মেজর লুপের রুট লোকাসটা শুরু হবে এবং আমরা এইভাবে যাব। তবে এখানে একটা কোশ্চেন তোমরা বেসিক কোশ্চেন এটা করো নাই, তার মানে তোমরা ঠিকমতো হয়তো বুঝো না, এই জন্য করো নাই। সেটা হচ্ছে তোমরা পরীক্ষায় কিভাবে এটা হাতে আঁকবা, রাইট? এটা ম্যাথলেবে আঁকা যায়, কিন্তু হাতে আঁকাটা একটু ডিফিকাল্ট, রাইট? Yes, sir. এটা আঁকতে না পারলে তো এটা লোকেশনটা পাবা না, লোকেশন না পেলে তো গেইন পাবা না, রাইট? হ্যাঁ, সো এই আনসারটা হচ্ছে তুমি যদি হাতে আঁকতে চাও তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে হবে, মানে এটা প্রিসাইজটা আঁকা সম্ভব না, তার মানে কিছু না কিছু ভুল এখানে থাকবে। আর যদি ম্যাথলেবে করি তখন এটা হ্যাঁ প্রিসাইজলি আঁকা যাবে, তখন এটা এক্স্যাক্টলি এটা লোকেশনটা বের করা যাবে বা এখানে গেইনটা বের করা যাবে, ঠিক আছে? আনসার হচ্ছে এটা। আর এটা কিন্তু প্রিসাইজলি আঁকা যায়, এটা কারণ এটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, দেখো এটা 90 ডিগ্রিতে উপরে উঠে গেছে, আর এটা -5 -15 এর ঠিক মাঝখানে -10 দিয়ে যাচ্ছে। সো ইট ক্যান বি ড্রন ইজিলি, এটাতে কোনো ভুল হওয়ার কোনো চান্স নেই। যেহেতু এখানে পোল জিরো আছে এই জন্য এটা 90 ডিগ্রিতে উঠে গেছে, এখানে পোল জিরো ক্যান্সেলেশনের জন্য। ওকে ওকে, দ্যাটস এন্ড অফ অ্যাপ্রোচ 2. এনি আদার কোশ্চেন? সো আমরা আজকে এখানেই শেষ করছি। আমাদের এরপরে একটা টপিক আছে, এরপরে হচ্ছে আমরা কিছু সার্কিট দেখব, হ্যাঁ, সার্কিট নিয়ে কথা বলবো, নেক্সট ক্লাসে আমরা সেটা দেখব। আর এখানে এই পর্যন্ত আমরা যতগুলো কন্ট্রোলার দেখেছি, ঠিক আছে, যতগুলো কন্ট্রোলার দেখেছি সবগুলো কিন্তু পোল জিরো এড করেছি আমরা রিয়েল এক্সিসে, ঠিক আছে? আমরা রিয়েল এক্সিসে পোল বা জিরো এড করেছি, পিআই, পিটি, হ্যাঁ, লিড, ল্যাগ সব জিরো, কিন্তু রিয়েল লাইফে কিন্তু অনেক রকমের আমরা ইয়ে করি, কন্ট্রোলার অ্যাড হয়। যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া হচ্ছে নচ ফিল্টার, এটাও একটা কন্ট্রোলার। সো এখানে দেখানো হয়েছে যে তোমার দিস ইজ দ্য অরিজিনাল সিস্টেম, অরিজিনাল সিস্টেমে 4টা পোল আছে। অরিজিনাল সিস্টেমের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে রুট লোকাসটা ডান দিকে চলে যাওয়াতে এখানে গেইন অল্প একটু চেঞ্জ করলেই এই ক্লোজ টু পোলটা রাইট হ্যান্ড সাইডে চলে আসে, দ্যাট মিনস সিস্টেমটা আনস্টেবল হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি।
অল্প গেইনের জন্য। কিন্তু নচ ফিল্টারে যেটা করা হয়, নচ ফিল্টারে এই যেখানে দুটো জিরো অ্যাড করা হয় যাতে করে এখানে পোল জিরো ক্যান্সেলেশন হয়, আবার এখানে দুটো এক্সট্রা পোল অ্যাড করা হয়। সো এইখানে পোল জিরো ক্যান্সেলেশন হয়ে আলটিমেটলি এখানে 4টা পোলেই থাকে, হ্যাঁ, দুটো নচ ফিল্টারের পোল, দুটো এখানে জিরো, পোল জিরো ক্যান্সেলেশন হয়, এখানে একটা রুট লোকাসের ব্রাঞ্চ থাকবে ছোট। আর এখন নতুন রুট লোকাসটা দেখতে এরকম হয়। এই নতুন রুট লোকাসে কিন্তু আগের মতো সমস্যাটা থাকে না যে অল্প গেইন চেঞ্জ করলে এটা আনস্টেবল হয়ে যায়, সেই সমস্যাটা থাকে না। এখন একটা গেইনের রেঞ্জটা বেড়ে যায়। যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রেঞ্জটা এই রেঞ্জের তুলনায় কি বেশি, তো এইটা সহজেই আনস্টেবল হয় না। তো এইভাবে নচ ফিল্টার ডিজাইন করা যেতে পারে। এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সবসময় পোল এবং জিরো যেগুলো আমরা কন্ট্রোলারের জন্য অ্যাড করি এগুলো সবসময় রিয়েল এক্সিসে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। দে ক্যান বি প্লেসড অন কমপ্লেক্স রিজন, ঠিক আছে, ডিপেন্ডস অন দ্য সিস্টেম। সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করে এটা কিন্তু কমপ্লেক্সেও পোল জিরো অ্যাড করতে পারি। এটা একটা এক্সাম্পল। আর আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা দেখবো যে ফিজিক্যাল রিয়েলাইজেশন, এটা তোমাদের পিআইডি কন্ট্রোলারে আমরা একটু বোঝানোর চেষ্টা করেছি এরকম একটা সার্কিট। এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে, আজকে টাইম শেষ, নেক্সট ক্লাসে এটা শেষ করে আমরা চ্যাপ্টার 2 তে চলে যাব। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে এই সার্কিট নিয়ে আমরা কথা বলবো, সার্কিট কিভাবে ডিজাইন করতে হয় এটা নিয়ে ছোট্ট কথা বলে আমরা শেষ করব এই চ্যাপ্টার। এনি আদার কোশ্চেন? স্যার মিটের খাতা কি দেখতে পারি স্যার কাউন্সিলিং আওয়ারে? হ্যাঁ শিওর, দেখতে পারো। কাউন্সিলিং আওয়ারে হ্যাঁ, কাউন্সিলিং আওয়ারে এসে মিটের খাতা দেখতে পারো, নো প্রবলেম। ওকে স্যার, তাহলে স্যার আমি আজকে আপনাকে ফোন দিয়ে বলি স্যার, কাউন্সিলিং আগে তারপর জয়েন করব স্যার। ওকে স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে আজকে ক্লাসে লেকচারের উপর? No, sir. Okay, if there are no other question, I'm closing today's class. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, সবাই ভালো